ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਮਨ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵ ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਾਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਪੇਰੀ ਰਹਾਉ ਸਕਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕੋ ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾਇਕ ਤੋਹੀ। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध एव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोई तिसकै जानन सब में जानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिन मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वासा। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो ले चिटकारे। नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझको चारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेरे मारे सारे। नाम तेरे की जोत लगाई भयो जियारो मन सकदारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला भार अठार है सगल जुठारे। तेरो किया तुझ है क्यार पाओ नाम तेरा तुम्ही जबर ढोलारे। 10 अठा 8 सठे चारे खानी है वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग लोहारे। धूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को। उत्तम दियरा निर्बल बाती तू ही निरंजन कमलापति। रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने।
मदन मूरत भै तार गोबिंदे सैन भय भज मान के सुन संध्या तेरी देव देवा कर अधपत आग समाई सिद्ध समाध अंत नहीं पाया लाग रहे ले हो आरती हो पुरख निरंज सतगुर पूजो ठाटा ब्रह्मा निगम विचार अलख नानक जाई तत तेल नाम किया दीपक देव जयारा जोत लाए जगदीश जगाया बुझै बुझण हारा पंचे शब्द अनाहद बाजे संगे सारंग वाणी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता जो जन तुमरी भगत करन ते इनके काज सवारता दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करन जियो पनिया छादनी का नाज मगो सत सिका गो पैस मंगो लावेरी ताजन तुरी चंगेरी कर की हन चंगी जन धन्ना ले बै मंगी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता सोरठ भूखे भगत न कीजै यह माला अपनी लीजै ओ मांगो संत नरे नाम नहीं किसी का देना माधो कैसी बने तुम संगे आप न देवो तलेवो दो शेर मांगू चूना पाओ पियो संग लूना अध शेर मांगू डाले मोको दोनों वक्त जिवाले खाट मंगो चौपाई सिरहाना अमृत ऊपर को मांगो खींदा भगत करह जन थिंदा मैं नाही कीता लबो एक नाम तेरा मैं फबो कह कबीर मन मानया मन मानया तो हर जानिया माधो कैसी बने तुम संगे आप लगे हो तले हो मंगे मंगे सोया आते प्रसन्न भय है महामुन देवन के तप में सुख पावे जग करे एक वेद रे भव ताप हर मिलन है झालर ताल मृदंग पंग रबाब लिए किन्नर गंधर्व गान करे गन जाछे पक्षर शंकन की धुन कंटन की कर फूलन की बरखा आरती कोट करे सुर सुंदर देख पुरंदर के बाल दानत दक्षन देख प्रदक्षन पाल में कुंकम अचत लागे ओत कुलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे हे रावे हे सस हे करुणा निध मेरी अबे बिनती सुन लीजै और न मांगत हो तुम ते कछ जावत हो मैं सोई की जय शत्रुन सुअत हिरण भीतर जूझ मरो तो साच पति जय संत सहाय सदा जग माहे कृपा कर श्याम है बर दीजय पाए गए जब ते तुमरे तब ते कौआ तरे नहीं आए राम नहीं पुराण पुराण अनेक कह मत एक
ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮਨੇ ਨਾ ਜਾਣਿਓ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कयो सब श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कयो सब तोहे बखानियो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गए तुहारो द्वार बाई गए के लाज अस गोविंद दास द्वार ऐसे चंद प्रताप ते देवन बड़ो परताप तीन लोक जय जय करे नाम सत जाप चक्र चक्रवर्ती चक्र चक्र भुगते स्वयं भंसो भंग सर्वदा सर्व जुगते कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अहम दंग विभूते कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते थिर घर बैसो हर जन प्यारे थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारे जन की पैज रखी करतारे बादशाह शाह सब वस कर दीने बादशाह शाह सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने अमृत नाम महारस पीने निर्भय होए भजो भगवान निर्भय होए भजो भगवान साध संगत मिल किनो दान साध संगत मिल किनो दान शरण परे प्रभ अंतर जामी शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी थिर कर बैसो हर जन प्यारे थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे थिर कर बैसो हर जन प्यारे थिर कर बैसो हर जन प्यारे
अलमकरंद चरण कमल स्यों। अलमकरंद चरण कमल स्यों। मान फेर फेरी जय, मन फेर फेरी जय, हमारे एह कृपा की 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 जय। अलमकरंद चरण कमल स्यों। अलमकरंद चरण कमल स्यों। मन फेर फेरी जय, मन फेर फेरी जय, हमारे एह कृपा की जय, हमारे एह कृपा की जय। आन जलास्यों काज न कछुए, आन जलास्यों जलास्यों काज न कछुए, आन जलास्यों काज न कछुए, हर बूंद चातृक को दीजै, हर बूंद चातृक को बिन दर्शन बिन बिलवे नाही संतोखा। अलमकरंद चरण कमल स्यों। अलमकरंद चरण कमल स्यों। मन फेर फेरी जय, मन फेर फेरी जय, हमारे एह कृपा की जय, हमारे एह कृपा की जय, हमारे 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 एह कृपा की जय की जय।
हमारे एह कृपा कीजै। गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर, गुर मेरा गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर, ताका हृदय धर मन ध्यान, हर के चरण जप जाओ जाओ कुर्बान, हर के चरण जप जाओ जाओ कुर्बान। गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर, 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 ताका हृदय धर मन ध्यान, ताका हृदय धर मन ध्यान, हर के चरण जप जाओ जाओ कुर्बान, हर के चरण जप जाओ जाओ कुर्बान। सिमर 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 सुख दाता, 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 जाता किया सगल जहान, जाता किया सगल जहां, रसना रहो एक नारायण, रसना रहो एक नारायण, रसना रहो एक नारायण, रसना रहो एक नारायण, साची दरगह पावो मान, साची दरगह पावो मान, साची दरगह पावो मान, साची दरगह पावो मान, हर के चरण जप जाओ जाओ कुर्बान।
संग प्राप्त जाको, साधु संग प्राप्त जाको। साधु संग साधु संग प्राप्त जाको, साधु साधु संग प्राप्त जाको। वड भागी हर संगत पावे, वड भागी वड भागी हर संगत पावे, भागहीन भ्रम चोटा खावे। बिन भागा बिन भागा सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरी जय जियो। साधु संग प्राप्त जाको, साधु संग प्राप्त जाको। तिन ही पाया एहो निधान, तिन ही पाया एहो निधान। गावो गुण कीर्तन नित स्वामी, गावो गुण कीर्तन नित स्वामी। गावो गुण कीर्तन नित स्वामी, गावो गुण कीर्तन नित स्वामी। कर कृपा नानक दीजै दान, कर कृपा नानक दीजै दान। हर के चरण जप जाओ जाओ कुर्बान, हर के चरण जप जाओ जाओ कुर्बान। कुर्बान 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 कुर्बान। कुर्बान 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 कुर्बान। वाहिगुरु 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 हर के चरण जप जाओ जाओ कुर्बान, हर के चरण जप जाओ जाओ कुर्बान, जाओ कुर्बान जाओ कुर्बान। वाहे गुरु वडा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत। सिर शाह पातशाह निहच
ਚਲ ਚੋਰ ਛਤ। ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਦੇਖ ਨ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ। ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਕਹਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀਸੈ ਜਤ ਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ। ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ। ਜੀਆਂ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਾਣ ਮਹਤਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਨ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ 8:30 ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਨੌਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਨ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਕੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ। ਕਈ ਪਾਲਦੇ ਜੰਗਲ ਬਗੀਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ ਕਲਾਸ ਤੇਰਾ। ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਆਨ ਦੀਦਾਰ ਸਾਂਝਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ ਦਾਸ ਤੇਰਾ। रूप बन के रहूगा दास तेरा। काम करो अहंकार लोभ तो बचना चाहिए जी। कर सतगुरु दी सेवा जीवन सफल बनाइए जी।
कर सतगुर दी सेवा जीवन सफल बनाइए जी। रेते ता बिरज इसने टहना नहीं दिंदे, भजन दान पुण्य कर लै जे सुख लैना नहीं दिंदे, भजन दान पुण्य कर लै जे सुख लैना नहीं दिंदे। अठ पहर विच घाटा, अठ पहर विच घाटा पैंदा कई हजारां दा, ख्याल करे नित बहुता झूठे बन जब पारां दा, ख्याल करे नित बहुता झूठे बन जब पारां दा। शब्द पलंग रंगीले पूंजे पैना नहीं दिंदे, भजन दान पुण्य कर लै जे सुख लैना नहीं दिंदे, भजन दान पुण्य कर लै जे सुख लैना नहीं दिंदे। 68 तीरथ नाके, 68 तीरथ नाके फिर भी लाही मैल नहीं, मात पिता दी घर विच बह के कीती टहल नहीं, मात पिता दी घर विच बह के कीती टहल नहीं। रात दिने तू पढ़े ग्रंथ रमना नहीं दिंदे, भजन दान पुण्य कर लै जे सुख लैना नहीं दिंदे, भजन दान पुण्य कर लै जे सुख लैना नहीं दिंदे। पढ़ पढ़ गड्ढे लद पे, पढ़ पढ़ गड्ढे लद पे पाप कमाउण हटदी ना, जन्म गवाया सारा नाम कदे भी रटदी ना, जन्म गवाया सारा नाम कदे भी रटदी ना। प्यारा जा करानी फिर न रहना नहीं दिंदे, भजन दान पुण्य कर लै जे सुख लैना नहीं दिंदे, भजन दान पुण्य कर लै जे सुख लैना नहीं दिंदे। साध संगत विच आके फिर भी सेवा ना कर दी, अज निश पैशन आगी बुझदी प्यास नहीं जरदी, अज निश पैशन आगी बुझदी प्यास नहीं जरदी। धर्म राज ने ते तो लेखा लेना नहीं दिंदे, भजन दान पुण्य कर लै जे सुख लैना नहीं दिंदे, भजन दान पुण्य कर लै जे सुख लैना नहीं दिंदे। हुसन जवानी सोनी, हुसन जवानी सोनी अग्नि दे विच सड़ जाएगी, हर गजया तेरे लगाने रोटी वांगू रड़ जाएगी, हर गजया तेरे लगाने रोटी वांगू रड़ जाएगी। तीर्थ ते चमकौर रूप दा कहना नहीं दिंदे, भजन दान पुण्य कर लै जे सुख लैना नहीं दिंदे, भजन दान पुण्य कर लै जे सुख लैना नहीं दिंदे। परम ते सन्मानयोग जिन्नियां भी गुरु के सिख संगतां गुरु दरबार विच बैठ के गुरु की गोद दा निगमान आप धनता दे जोगों बधाई दे पात्रों बड़े भागे हो। आओ संगत जी एक बार कविश्री जिथे दी हाजरी करो प्रवान। एक शायर ने फतेह बारे 2 लाइनां लिखियां। शायर लिखदा मान सोने ने कीता सनपदा सी, ताही रत्ती संग रहा है जुख भैड़ा, कोड़ी बेल करेले दी फल देवे, बिना फुल्लां तो रोही दा रुख भैड़ा, बिना आदल इंसाफ सरकार भैड़ी, दया धर्म तो बिना मनुख भैड़ा, जेड़ा वाहिगुरू शब्द ना कहे पंछी, बिना नाम तो बंदे दा मुख भैड़ा। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्नियां भी गुरु के सिख संगतां गुरु दरबार विच बैठ के गुरु की गोदा निगमान धमता दे जोगो बधाई दे पात्रों। सतगुरु जी अपनी बाणी विच लिखदे है,
ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐ? ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਣ, ਸੋਡਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਆਦਿ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਾਅ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕੇ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗਿਣਤੀ ਮਿੱਤੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇਕਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ 12 ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਬੰਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪਿੰਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਲਈ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਾਹ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋੜ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 428ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜੀਆਂ ਫਿਰੋਲਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਰਥੀ ਆ, ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੈਲਿਆ ਨਾ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ, ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੜਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੜੀਤਣ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਮਾਸੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਲਾਬ ਫੜ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਰਥੀ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਰਮੋ ਕਿ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੈਸਾ ਟੱਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਿਰਥੀ ਆਖਦਾ, ਕਰਮੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਔਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਮੋ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜੇ, ਕਰਮੋ ਖੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਕਰਮੋ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੜਵੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮੋ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵਰਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਚਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਲੱਗੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਫਲ ਜਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਧਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਗਾਫਲ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਸਿਰ ਮੌਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ
बरी होण दा याद बयान कर ले कवि राज तू सच्चिया सौदियां दी गुरु नानक दे वांग दुकान कर ले गुरु नानक दे वांग दुकान कर ले झोली अड्ड अड्ड ही कर मोसी आखदी गंगा उतरी रहेगी नारे टेढ़ी झाकदी सीना होगा चूर चूर सीना होगा चूर चूर बैठी रे नदी बेचारी जगो सखणी रहेगी बोली कर मोन मारी सीने फेरती कटारी तेरे सो नचन दी गंगा किसे कम आवेगा मेरा पुੱਤ मेहरबाना ऐसा नू हंडावेगा मेरा पुੱਤ मेहरबाना ऐसा नू हंडावेगा करे गद्दी दा गमान करे गद्दी दा गमान सुननी जाऊगी तुम्हारी जको सकनी रहेंगी बोली कर मोन मारी सीने फेरती कटारी साडे कोलों गद्दी लेके बड़े हो नहीं सकदे बिना किसे दा दुखा के पागा तो नहीं सकदे बिना किसे दा दुखा के पागा तो नहीं सकदे खड़ी बोल दी कबूल खड़ी बोल दी कबूल लगी हो मेरी बीमारी जगो सखणी रहेगी बोली कर मोन मारी सीने फेरती कटारी कदे पुत्रा बगैर मामा नहीं सो दिया वीर बिछड़े जिन्ना दे पैना बैठ रोंदियां वीर बिछड़े जिन्ना दे पैना बैठ रोंदियां चोरा हड्डियां नु खा दे चोरा हड्डियां नु खा दे जिनू दुख पै गए पारी जगो सखणी रहेगी बोली कर मोन मारी सीने फेरगी यारी कदे मिट्टी दे शरीका कर देना खैर दी पृथ्वी चलदे ने कमाया गुरा नाल बैर जी पृथ्वी चलदे ने कमाया गुरा नाल बैर जी जी दे हिरदे नरम जी दे हिरदे नरम चोट जांदी ना सहारी जगो सखणी रहेगी बोली कर मोन मारी सीने फेरती कटारी तैनू मथे लाउण तो भी लोकी नैयों संगदे मत हीरी बाल आके थोथों पुत मंगदे मत हीरी बाल आके थोथों पुत मंगदे लोका पा दे उच्ची सुच्ची लोका पा दी उच्ची सुच्ची बिचो औगणा दिखारी जगो सखणी रहेगी बोली कर मोन मारी सीने फेरगी कटारी तेरे घर वाला लेता खेड़दा हशारियां बई मन दियां गल्ला जान ना सहारियां बई मन दियां गल्ला जान ना सहारियां रब वर्गे गुरानू रब वर्गे गुरानू मंदा बोले पैड़ी नारी जगो सखणी रहेगी बोली कर मोन मारी सीने फेरती कटारी जदों पंज में पिता ने है जिक्र करिया गंगा रो रो दसे मन हौला करया गंगा रो रो दसे हाल मन हौला करया कोल तीरथ दे बह के कोल तीरथ दे बह के सच्ची रूप ने उचारी जगो सखणी रहेगी भोली कर मोन मारी सीने फेरगी कटारी
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ, ਕਮਾਈ 'ਚ ਵਾਧੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਸੀਨਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਖਦੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਚਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਮੇਨੇ ਮੇਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੀਸ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਧਰਦੀ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਭਾਕਸ਼ੋ ਹਜੂਰ ਦੀ, ਸਖਣੀ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਜਠਾਣੀ ਕੂਰ ਦੀ। ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਚ ਤਰਦੀ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਲਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਚੋੜੀਆਂ ਨੇ ਫਾੜਦੇ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਸੋਭਾ ਗਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਬਗੈਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਦੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਪਤੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂਣ ਵਾਂਗੂ ਖਰਦੀ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦੀ। ਗੰਦ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਖਾਣੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਰਦੇ। ਬੋਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਡਰਦੀ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦੀ। ਨਾਲੇ ਮਨ ਲਾਇਆ ਰਜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਗੋਦ ਚ ਖੜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕਾ। ਪੁੱਤਰਾ ਬਗੈਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਠਰਦੀ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦੀ। ਪਤਨ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨੀ, ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰਨੀ। ਮੰਗ ਚਮਕੌਰਾ ਕਰੀ ਚੰਗੇ ਬਾਰ ਦੀ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦੀ। ਹੋ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣੀਕੇ, ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਨਪੁਰ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾਸ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਚਮਨ, ਫਤਿਹ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛਟਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਨੌਲੀ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਨੌਲੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਨੌਲੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰਜਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਾੜ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੜੀ ਖੁਮਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲੇ ਵਾਖਾ ਜਿਉਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇਰਾ ਬਈ ਕੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਖੂਨ ਵਾਂਗ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੋੜਦਾ ਏ। ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲੇ ਵਾਖਾ ਜਿਉਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇਰਾ ਬਈ ਕੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ
ਤੂੰ ਖੂਨ ਵਾਂਗ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੋੜਦਾ ਏ। ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਦਾ ਏ। ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਤੀਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਿਰ ਸਦਕਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਡਿੱਟੋ ਅਜੀਬ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ। ਕੈਸਾ ਡਿੱਠਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ, ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਰੀ ਆਇਆ ਸਵਾਲੀ ਤੇ ਮੋੜਨਾ ਕੀ, ਦਰ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਜੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾਈ ਜਾਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਓ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣੇ ਜੇ ਤੇ ਟੰਗ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮੰਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਲੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਲੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਣ ਹਾਕੇ, ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਂਕੇ ਖੜਖੜ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੱਕ ਜੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਬਾਗ ਅੰਦਰ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਐ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹਰਮੰਦਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਜਾਬਰ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾ ਉਜੂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਨੀਕਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਸਾਦਾ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਧਰਮ ਬਣ ਗਏ, ਪਾਈਆਂ ਅੱਕੜ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੱਟੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੁੱਲ ਤੇਰਾ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਧਰਨਾ, ਜਾਵੇ ਖੂਨ ਆ ਜਾਈ ਨਾ ਡੁੱਲ ਤੇਰਾ। ਕਰਦਾ ਗਿੱਲ ਦਲਬੀਰ ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾ ਕੋਟਗੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਾਕੀਰ ਦੀ। ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 4 ਅਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਅੰਗ ਕੋਈ, ਕਟਵਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਸ ਗਏ ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਨੋਚੇ, ਮਸੂਮਾ ਤਾਈ ਸੂੜੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੀ ਜੋ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਵੇਖੀ, ਝੋਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਗੀ ਬਹਾਰ ਵੇਖੀ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਪਤ ਘੜੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਤੇਗ ਦੇ ਥਾਣੀ। ਹਨੂਮਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਈ ਚਮਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੜੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਲੜੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਪਤ ਘੜੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਤੇਗ ਦੇ ਥਾਣੀ। ਹਨੂਮਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਈ ਚਮਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੜੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਲੜੀਆਂ। ਪੁੱਛੋ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਕੀ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾ, ਸਿਰ ਵੱਡ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਟ ਗਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟ ਗਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ, ਮੰਨੀਆਂ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਤੜੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਲੜੀਆਂ। ਜਨਮਤੀ ਦਾਸ ਚੀਰਿਆ ਯਾਰਾ ਭਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੰਮੀ, ਖੋਪਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੂ ਦਾ ਲਾਉਂਦੀ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਰੰਬੀ। ਤਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਅਰਪਿਆ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਲੜੀਆਂ। ਉਹ ਸਿੰਘ 700 ਕਤਲ ਕਰੇ ਜੋ ਸੀ ਐਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਵਿੱਚ ਕਠਨ ਪਰਖਿਆ ਦੇ ਉਤਰੇ 100% ਪੂਰੇ। ਮੌਤ ਵਿਆਵਣ ਨੂੰ ਜੰਜਾਂ ਬਨ ਬਨ ਸੇਰੇ ਚੜੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਲੜੀਆਂ। ਬੇਦਰਦ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਬੇਦਰਦ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਹਿੱਕੋ ਅੱਡ ਕਲੇਜਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ। ਚੱਲੋ ਆਪ ਕਤਲਗਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆਪ ਕਤਲਗਾਹ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਲੜੀਆਂ। ਜਾ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਆਖਰ ਦੇ ਦਮ ਤਾਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਫ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਘੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਲੜੀਆਂ। शहादत के हर कतरा खून में छिपा इमा होता है, जुल्म जिसमें डूबे वो सहलाबे तफा होता है। शहीदों की कत्लगाह से कहां बेहतर है काबा,
शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। ऐसे शहीद जिन्हां ने अपनी कौम वास्ते कुर्बानियां कीतियां, सारे ही शहीदां दे चरणां विच नमस्कार है। मीरी पीरी दे मालक साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े दियां आप सारियां ही संगतां नूं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे मानयोग प्रधान जी ਅਤੇ ਨਾਲ ही सारे ही अहुदेदार ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੋ ਖੀਮਾ। आओ सारी संगत फतेह नाल जुड़ना करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु सवारी साध संगत जीओ, जो सतगुरु धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज दे प्रकाश आगमन पुरब दीआं खुशियां नूं मुख रखदिआं जिथे श्री अखंड पाठ साहिबां दीआं लड़ियां प्रारंभ होईयां हन, उत्थे ही अज सतगुरां दे पावन दरबार विखे ये शाम दे समय सौदा रहरा साहिब जी दे जाप तो बाद दीवान सजिया। सजे दीवान में आप जी ने गुरबाणी शब्द कीर्तन अते कविशरी जथियां पासों गुर इतिहास सरवण किया है। साध संगत जीओ, ये जो समुचा प्रोग्राम है हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों आप समूह संगतां दे सहयोग नाल करवाया जा रहा है। तो जिहदे विच नगर कुरुक्षेत्र समूह इस नगर दियां जो धार्मिक जथेबंदियां हन, सभा सोसाइटियां हन, तिन्हां वालों ये उचेचे तौर पर एक उपराला किया गया, जिस उपराले के तहत हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मानयोग मैंबर साहिबाना का जो है सभा सोसाइटियां ने रल मिल के मान सन्मान करना है। तो उस संबंध में मुख रखदियां मैं बेनती करा, जिमें जिमें मैं समूह सभा सोसाइटियां का नाम बोलांगा, जिहदे विच हर एक सभा सोसाइटी के एक एक मैंबर साहिबान ने जो है सहयोग देना है ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਸੈਕਟਰ 8 ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਤਗਲ ਸੈਕਟਰ 7, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇਵੀ ਦਾਸਪੁਰਾ ਸੈਕਟਰ 5, गुरुद्वारा श्री सिंह सभा सैक्टर 3, गुरुद्वारा श्री सिंह सभा गोबिंदगढ़, श्री सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी गुरुद्वारा साहिब पातशाही 6वीं, श्री सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी गुरुद्वारा पटा साहिब, शबद चौंकी जथा गुरुद्वारा साहिब पातशाही 6वीं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सेवक जथा गुरुद्वारा साहिब पातशाही 6वीं, श्री गुरु तेग बहादुर सेवक जथा, बाबा फतेह सिंह सेवक जथा, बाला प्रीतम सेवक जथा पिपली, बाबा बंदा सिंह बहादुर सेवक जथा, हर के सेवक जथा, रहमत फैडरेशन अते रामगढ़िया सभा, समूह सभा सोसाइटियां दे एक एक मैंबर साहिबान जिन्हां वालों उचेचे तौर पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे मानयोग जनरल सकत्तर सरदार मोहनजीत सिंह जी, सब तो पहला तिन्हां दा सन्मान किया जाएगा। उन्हां दे नाल ही हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मानयोग एग्जीक्यूटिव मैंबर साहिबान सरदार रमनीक सिंह जी मान, सरदार विनरजीत सिंह जी, सरदार जसवंत सिंह जी दुनिया माजरा अते बीबी रविंदर कौर जी अजराणा, अते इन्हां दे नाल ही उचेचे तौर पर पहुँचे हैं मैंबर साहिबान हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सरदार सुरिंदर सिंह जी पंचकूला। सो समूह गुरसिख पतवंतियां का सन्मान समूह नगर कुरुक्षेत्र दीआं सभा सोसाइटियां दे वल्लों किया जाना है। तो इस दे लई मैं बेनती करांगा सभा सोसाइटियां दे जो मैंबर साहिबान ने, जिवें मैनूं कहा गया है कि एक एक मैंबर साहिबान हर एक सभा सोसाइटी जिन्हां दे मैं नाम लए ने वो सतगुरां दे सन्मुख आउण, तो उस दे नाल ही फिर मानयोग मैंबर साहिबाना के नाम बुलाए जाएंगे, वो भी गुरु साहिबां की हजूरी में आके ये मान सन्मान प्राप्त करन। सो समूह सभा सोसाइटियां के मैंबर साहिबान इधर गुरु साहिबां के सन्मुख हाज़र होण
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਮੂਹ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਸੈਕਟਰ 8, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਤਗਲ ਸੈਕਟਰ 7, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇਵੀ ਦਾਸਪੁਰਾ ਸੈਕਟਰ 5, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰ 3, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਸੈਕਟਰ 8 ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੜੈਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਡ ਉਧਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਤਗਲ ਸੈਕਟਰ 7 ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਤਗਲ ਸੈਕਟਰ 7 ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇਵੀ ਦਾਸਪੁਰਾ ਸੈਕਟਰ 5 ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰ 3 ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸੋ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਜਰਾ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਤਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਜਰਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਭਾ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਕ ਜਥਾ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਪਿਪਲੀ ਤਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਜਰਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜਥਾ, ਰਹਿਮਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਭਾ ਤਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਮੂਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਰਾਣਾ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਸੁੰਦਰਪੁਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਉੱਗੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜੀਪੁਰੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜੀਪੁਰੀਆ, ਤਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਰਾਣਾ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜੀਪੁਰੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਜਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲਣੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖਾਸਨ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹੈ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋੜ ਮੇਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ